समस्त को यही सत्यानुसंधान नामक सोशल मीडिया चैनल को बहुत बहुत स्वागतम। विशेषतः जो मैंने आज पर्यंत मत सोशल मीडिया माध्यम देखुं से मध्य कई भावुवे जे ए लोक को कहीं सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म को आसवा पड़ा बोली मु ए प्रकार सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म को आसबार उद्देश्य यह नुहे जे निजर व्यूज बढ़ावा क्यों निजक पॉपुलर करवा मात्र एक विशेष उद्देश्य रही अछि जेपरिक आपण माने समस्ते जानती जे ए सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एपरि एक माध्यम होई अछि जो माध्यम रे आमाने देश विदेशर छोट बड़ सब खबर अति सहजरे एवं अति शीघ्र मध्य पाइबा को पागछु एवं निजे मध्य जहा आमाने प्रकाश करबा को चाहू अछु ताहाको ए सोशल मीडिया माध्यम रे अति शीघ्र आमाने अन्य मानक निकट को पहुंचाई पारु अछु। तो आमानकर उद्देश्य यह जे आमानको देश रे जे प्रकार समस्या रही अछि आमानकर शिक्षा व्यवस्था आमानकर स्वास्थ्य व्यवस्था रोजगार ए समस्त विरुद्ध रे जे प्रकार षड्यंत्र चली अछि से समस्त विषय रे लोक मानकु जागृत करबा लोक मानकु सचेतन करबा आमानकर उद्देश्य अटे। मुझे केवल ए प्रकार सोशल मीडिया माध्यम रे वीडियो पोस्ट करी ए प्रकार सचेतनता सृष्टि करूछि ताहा नुहे मात्र अन्य गाँ को जाइकी विभिन्न लोक मानक सहित साक्षात करी विभिन्न बैठक करी मध्य ए क्षुद्र प्रयास मोर रही अछि जे लोक मानक मध्य रे ए समस्त सामाजिक विकास देश उन्नति विषय को नेकी आलोचना करबा एवं लोक मानक सचेतन करबा एवं जागृत करबा जेहेतु आज विशेषतः पुंजीपति मानक द्वारा दलित गरीब निष्पेषित मानक मध्य एमानकर विकास विरुद्ध रे विभिन्न प्रकार षड्यंत्र अहरह भाव में चली रही अछि जदि एही षड्यंत्र को आमाने बुझिबा नाही आमाने जदि सचेतन हेबा नाही तेबे निश्चित आमाने आमानकर अधिकार को हाथ छड़ा करि देबा। विशेषतः देखंतु आजिकाली दिन मानकरे न्यूज हो केवल सोशल मीडिया हो अधिक चर्चार विषय पालिटिथिबा मुख्य विषयटी होछि धर्म। ए धर्म को नेकी आज प्रत्येक व्यक्ति विशेषक मध्य रे अहरह भाव में बादतुंड चली अछि वाद विवाद चली अछि जुक्ति तर्क चली अछि सोशल मीडिया कहंतु क्योबा देशर मुख्य चैनल गुड़िक कहंतु से माने अहरह भाव में केवल धर्म को जाति को आधार करी सब बेले तर्क वितर्क करूछंती किंतु आज देश रे सरकारी स्कूल गुड़िकर अवस्था कौन रही अछि आज सरकार स्कूल गुड़िक बंद करिवार पछरे जो षड्यंत्र रही अछि आज स्वास्थ्य व्यवस्था को दुर्बल करिवार जो षड्यंत्र रही अछि आज बेरोजगारी बढ़िबारे जो षड्यंत्र चली अछि से समस्त षड्यंत्र गुड़िक विषय रे कहीं मध्य ध्यान देउनाहांती किबा कहीं मध्य आलोचना करूनाहांती मात्र विभिन्न प्रकार सोशल मीडिया माध्यम रे एवं न्यूज चैनल माध्यम रे अनावश्यक विषय गुड़ी को उपस्थापना करी लोक मानकर मन को केवल डाइवर्ट करा जाउछि जेपरि कि निकट अतीत रे आमाने सुनिबा को पाइलु जे मनरेगा योजना को बदलाई जी राम जी रखा गला ए नाम रे कोनोसी प्रकार लेन देन रहिबा कथा नहे क्यों ए नाम विषय को नहीं मध्य अधिक चर्चा हेबार आवश्यक मध्य नाही क्यों नाम बदलिले क्यों नाम सही नामटी ही रहिले कोनोसी लोक मानकर किछि क्षति मध्य हेबार नाही मात्र ए विषय को नेकी अनेक चर्चा हेउछि वंदे मातरम विषय को नेकी अनेक मात्रा रे चर्चा हेला आज सरकार मध्य एपरि निष्पत्ति नेउछंती जो कार्य गुडाक निश्चित भाव में लोक मानकु आवश्यक नुहे ए प्रकार पदक्षेप अति शीघ्र नेउछंती जेपरिक ओडिशा सरकार एई वर्ष एक पदक्षेप नहीं अछंती जे एई वर्ष ठारो सरकारी कर्मचारी माने नूतन वर्षर उत्सव को पालन करि पारिबे नाही
এই নূতন বর্ষ পালন কলে কেতে ন কলে কেতে, কিন্তু সরকার গোটে লোকମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ভিন্ন প্রকার এক বাতাবরণ সৃষ্টি করা, ভিন্ন প্রকার এক মানসিক সচেতনতা আনিবা এ প্রকার সরকার যে কার্যক্রম প্রণালী এ বিষয়ে কেহি মধ্য আলোচনা করুনা। তো কেবল নাম বদলাইলে যে বিকাশ ହେବ তাহা নুহে, কিন্তু আজি আমানଙ୍କର সরকার এই প্রকার কার্যক্রম করিবা নিশ্চিত ভাবে এক চিন্তার বিষয় হইଅछि। যেহেতু ডিসেম্বর মাসরে যে প্রকার শীত হেউଅछि, যদি এই ডিসেম্বর মাসকু মানে এপ্রিল কিংবা মে মাস বলি নাম দেইদেবা, তেবে কোন গ্রীষ্ম প্রবাহিত ହେବ কি? ଲୋକମାନେ ଉଷ୍ମ ଅନୁଭବ କରିବେ କି? ପୁଣି ଯେଉଁ ଲୋକ ବାଙ୍ଗରା ହେଇଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନା ଦେଇଦେବା ଡେଙ୍ଗା ବୋଲି, ତେବେ କ'ଣ ସେ ଲୋକ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ କି? ତ ଆଜି ଯେଉଁ ସରକାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ ବଦଳାଇବା, ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଅଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ବିକାଶ ଏବଂ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳଜନକ ବିଷୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ବିଷୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କିମ୍ବା এই দেশରେ ଥିବା ନ୍ୟୁଜ୍ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଭରସା ନାହିଁ। ଆଉ এই ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ସତ ହେଉଅଛି ଆଉ କେତେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭରସା ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ସରକାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବଦଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ବଦଳରେ କେବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କାଉଣ୍ଟର କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ଯେହେତୁ ସରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମିଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ମିଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ এই ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ এই ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସରକାରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଚାଲୁଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଭୟ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବୁ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବୁ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଟିଆରପି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ଭୟ ହେତୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା ମଧ୍ୟ ପାଉନାହିଁ। ବିଶେଷତଃ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକର ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗୃତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜୁଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମାଜ ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ ନଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ଏ କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ସମାଜ ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖରାପ କାମ ସକାଶୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭଲ ଲୋକମାନେ ଭଲ କାମ ନ କରିବା ସକାଶୁ, କିଛି କାପାବିଲିଟି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ସକାଶୁ ଏହି ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ତ ଖରାପ କାମ କରିବେ, ଖରାପ କାମ ଯେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାକୁ ଯେ ଆମେ ସମତ କରିବା ଏହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଯେତେ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ଅଛୁ ସେମାନେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରନ୍ତେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ଠିକ ଥିଲେ ଦୁନିଆ ଠିକ, ପୁଣି ଭାବୁଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଝାମଲାକୁ ଯିବୁ କାହିଁକି, ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ, এই କଥା ଭାବି ଭଲ ଲୋକମାନେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଉ ନାହାନ୍ତି, ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆମେ ଯେ କାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, ବିରୋଧ କରିବା ଏପରି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ এই সোশ্যাল মিডিয়ার সত্যতা কিপরি জানিবা এবং নিউজ চ্যানেল গুড়িক বিষয়ে কিপরি ଆମେ ସେମାନଙ୍କର
ମିଥ୍ୟାକୁ ଧରି ପାରିବା ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଠାରେ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେହେତୁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ সোশিয়াল মিডিয়া চ্যানেল ହେଉ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଥା କୁହନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର সোশিয়াল ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷକୁ କେବଳ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ମିଡ଼ିଆ ଏହି ପ୍ରକାର সোশিয়াল ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭରସା କରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପକ୍ଷପାତର କଥା କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ନିରପେକ୍ଷ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ, ସମାଜର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଜଗାରର ଉନ୍ନତି, ଗରିବମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ଦଳିତମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଦଳିତମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କଥା କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭରସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଏଠାରେ ରଖିବି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ମହାନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ, ସେହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ନହେଲେ ଆଜି କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ବସି ଅଛନ୍ତି ସେହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ବନ୍ଦ କରି ସେହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରି ଆଉ ଏକ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଆଜି ଦଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଗରିବମାନଙ୍କ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ, ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ, ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସମାନତା ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ ହୋଇ ରହିଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ବିଧାନ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେବ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଦଳିତ, ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ଏପରି ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଚାଲିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ବେଦକର ବାଦକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳିତ, ଗରିବ, ନିଷ୍ପେଷିତ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ଯାହାକି ବାମସେଫ କୁହନ୍ତୁ, ଭୀମ ଆର୍ମି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଏସ୍ଏସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏପରି ଗୁଡ଼ାଏ ସଂଗଠନ ରହିଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଧାର କରି କଥା କୁହନ୍ତି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ନ୍ୟାୟର କଥା କୁହନ୍ତି। ଏପରି ସଂଗଠନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ସେ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଦିନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କଂଗ୍ରେସ এই ଦେଶକୁ ଟାଟା ଏବଂ ବିର୍ଲାଠାରେ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଜି ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ଏମାନେ ଆମ୍ବାନୀ ଓ ଆଦାନୀଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିକ୍ରୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳିତ ହେଉଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜିର ସରକାର এই ମିଡ଼ିଆକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିବା ସହିତ ଇଡି, ସିବିଆଇ, ଆଇଟି ଏବଂ ଇସିଆଇ ଏ ସମସ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖି, ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି এই ଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ବାଦ କରିବାରେ ବସିଅଛି। ଏହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇ, ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଏହି ସମସ୍ତ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯଦି ଭଲ ଲୋକମାନେ ନୀରବ ରହିବେ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦେଶର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦଳିତମାନଙ୍କର ବିକାଶକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ପଦଦଳିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏ ଦେଶକୁ ସର୍ବନାଶ କରିବେ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ମୁଁ କରୁଅଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନୀରବ ନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୀରବ ରହିବେ ତେବେ ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖରାପ କାମର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଭୀମବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ
आंबेडकरवादी संगठन सहित संविधान को समर्थन करी संविधान को आधार करी चलुवा संगठन सहित निजक जोड़ा निजे आने एक उत्तम कार्य करने निमंते आग को बाहर विशेषकर यही सचेतना समस्त निकट सृष्टि करने चेष्टा करवा आपण मैंने चाहती ए प्रकार वीडियो प्रस्तुत करी अन्य मानक निकट में पहुँचाई चेष्टा करंतु अनुरोध करी ए वीडियो को बहु मात्रा रे लोक मानक निकट में पहुँचाई आपण निश्चित भाव में सहयोग करेंगे जदि आपण नीरव रहिबे आपण जदि कौन पदक्षेप नेबे नहीं तेबे ए देशर सर्वनाशर कारण आपण ही निजे हेबे तेणु ए वीडियोटी एथिपाई मु प्रस्तुत कली जेपरि समस्ते सचेतन हेबा जागृत हेबा एवं सचेतन नागरिक भाव में स्वर उठाई पारिबा। ए वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। आपण माने ए वीडियो को अन्य मानक निकट में शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु आपण माने एतिकी करिबा द्वारा मध्य ए वीडियो अन्य मानक मध्य रे पहुंची पारिबो। आपण मानक समस्त को पुनर्बार धन्यवाद। नमस्कार।